салом бинандагони азиз, охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз барномаи ахбори озодӣ тақдиматон мекунем. имрӯз 11 август ман Зарангези Наврӯзшоҳ ҳастам бо ҷамъи ҳамкорон дар хизмати шумо. дар барномаи имрӯз ин гузоришҳоро дорем. воридоти сӯзишворӣ бидуни маҳдудият аз Эрону Туркманистон. мансабдорони тоҷик бовар доранд ин нархи бензинро поён мебарад. ин Туркманистон барои мо ҳама гуна маҳдудиятҳоро бардошт ва воридкунандагони мо дар ҳар ҳаҷме мехоҳанд нафти ин кишварро ворид кунанд. буревӣ ба ҷои ураган. низомиёни украинӣ мегӯянд истифодаи силоҳи муосири ватанӣ ҳоли таҷовузгарони русро ногувор кардааст. ин аз ураган дида беҳтар аст. рондани он осонтар аст. суръативазкунии он автоматист. ва наққоши тоҷик талош дорад мактаби Камолиддин Беҳзод ё санъати миниатюраро дубора зинда кунад. болоравии пайвастаи нархи маводи сӯхт дар Тоҷикистон яке аз мушкилотест ки ҳар сари чанд дар сархати хабарҳо қарор мегирад ва сокинонро нигарон мекунад. ахиран мақомоти тоҷик эълон карданд ки воридоти сӯзишвориро аз Эрону Туркманистон бе маҳдудият ба роҳ мемонанд. як ҳадафи зиёд кардани манбаи дарёфти сӯзишворӣ пешгирӣ аз болоравии арзиши он дар бозор будааст. аммо оё то куҷо ин иқдом метавонад амалан ба нархҳо таъсир гузорад? алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифтааст нафти хом ва маҳсулоти нафтиро аз Эрон ва Туркманистон ворид кунад. мақомоти вазорати энергетика ва захираҳои об хабар доданд ки бо ҷониби Эрон ва Туркманистон санадҳои зарурӣ таҳия шудааст ки бар асоси он Тоҷикистон метавонад бемаҳдудият аз захираҳои нафти ин кишварҳо харидорӣ кунад. дар ин масъала танҳо ҷузъиёти хурд оид ба ҳамлу нақл боқӣ мондааст. ин масъаларо вазорати нақлиёт бо вазорати нақлиёти Эрон ҳамоҳангӣ доранд, яъне дар ин маврид ягон мушкилот вуҷуд надорад. дар мавриди Русияву Қазоқистон бошад ба гунаи Эрону Туркманистон алтернатива ё интихоби дигар мешаванд. ҳамчунин Туркманистон барои мо ҳама гуна маҳдудиятҳоро бардошт ва воридкунандагони мо дар ҳар ҳаҷме мехоҳанд нафти ин кишварро ворид кунанд. муовини вазири энергетика дар мавриди нархи нафти хому маҳсулоти нафти Эрону Туркманистон рақами дақиқе нагуфт, аммо афзуд бо ҷониби Эрон бо қиматҳои хеле арзон мувофиқа шудааст. ба қавли муовини вазири энергетика ҳаҷми воридоти нафту маҳсулоти нафт аз ин кишварҳо бастагӣ ба тоҷирон дорад. таҳлилгарон дарёфти манбаъҳои нав ва алтернативии воридоти нафту маҳсулоти нафтиро эҳтимоли поин шудани қимати маводи сӯхт дар Тоҷикистон медонанд, аммо мегӯянд дар ин маврид чанд мушкилот вуҷуд дорад. то ба дигар тоҷирону соҳибкорон имконият дода нашавад ки маводи сӯхтро ба Тоҷикистон озодона ворид кунанд, хариду фурӯш кунанд, ман фикр мекунам ки агар як нафар ё ду тоҷире ки бозорро монополия мекунад маводи сӯхтро мефурӯшад дар Тоҷикистон, ин масъала ҳалли худро намеёбад. проблемаи дигар ин аст ки бояд Тоҷикистон кӯшиш кунад ки истеҳсолу коркарду полоиши худи маҳсулоти нафтиро махсусан бензину газро дар хили Тоҷикистон ба роҳ монад. дар Тоҷикистон ба ғайр аз полоишгоҳи бунёдшаванда дар ноҳияи Данғара 12 корхонаи хурди коркарди нафт вуҷуд дорад ки феълан фаъол нестанд. ба Тоҷикистон асосан аз Русия ва Қазоқистон ворид мешавад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон бештар аз 350 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ва бештар аз 180 000 тонна гази моеъ ворид шудааст. гузориши навбатӣ ҳам ба Эрон рабт дорад. вазорати адлияи Иёлоти Муттаҳида як узви силоҳи постдорони инқилоби исломии Эронро бо кӯшиши ташкили куштори собиқ мақомдори баландпояи Амрико дар давраи раёсатҷумҳурии Доналд Трамп муттаҳам мекунад. дар ин бора ҳамкорамон Мирзонабии Холиқзод тафсилоти бештар дорад. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تفتیه برای قتل سابق مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون متهم کرده است. در اظهارات 10 آگوست نشر نمودش، وزارت شهرام پرصفی 45 ساله را که با نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود طرحریز این تفتیه نامیده است. ایران این ابنامه را بی اساس و خنده آور عنوان داد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر قنعانی گفت جمهوری اسلامی حق دفاع از حقوق دولت و شهروندان ایران نسبت به هر گونه اقدامها را در چارچوب قانونهای بین المللی محفوظ می‌داند. به قبل وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا پرسفی کوشش کرده است با وعده $300,000 چند فرد را در آمریکا برای کشتار جان بالتون تشویق نماید. دادستانی ها میگویند ظاهرا هدف از این کشتار انتقام قتل رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی بوده است که ماه ینور سال 2020 در بغداد با هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به هلاکت رسیده بود. جان بالتون که در مأموریت پرزیدنت ترامپ مشاور امنیت ملی در قصر سفید بوده است در اظهارات نوشته است که در این باره حرف زیاد نمی شود گفت، ولی بدون بحث رهبران ایران دروغگوی، تروریست و دشمن ایالات متحده آمریکا می باشند. سربازان اوکراینی میگویند کاربرد سیستم موشکی اتوماتی بوریوی یا بورونی که نمود نوشده سلاح اورگان زمانی شوروی است نتیجه کلان میدهد. این شبکه موشکی اکنون در ماشین بارکش تمغه تاترای ساخت چخیا نصب می شود. تاترا به گفته سربازان اوکراینی برای حرکت تیز و استفاده در بیراهه‌ها امکانیت زیاد میدهد. تفصیلات در گزارش مومین احمدی. اوکراین به استفاده اورگان نو شده ضد نیروهای روسیه سر کرد. این سیستم‌های موشکی اخیراً بر پایه نوعی همسان سیستم‌های ساخت شوروی آماده گشته است. بوریوی در زبان اوکراینی بورونی یا همان طوفان است. این یک سیستم راکتی بسیار کارتی بوریوی می باشد. راکت یا موشک‌های آن شبیه موشک‌های دورزن نظامی بسیار ضربه شوروی اورگان است، اما ماشین آن نو است. این از اورگان دیده بهتر است. راندن آن آسان‌تر است. سرعت عوض کنی آن اتوماتیک است. فرقی کلان دارد. سربازان اوکراینی میگویند نوسازی با آنها در میدان جنگ کمک میکند. آن در بیراه‌ها خوب است. کابینش زیر پوش بوده ما را حفظ میکند. وظیفه ما نیست کردن سربازان دشمن هدف‌های پرحرکت از قبیل توپخانه، نیروهای پیاده نظام و تانک‌هاست. ما همیشه از جایهای گوناگون آتش میکشیم. ما دائم چشم بر دشمن داریم. آن هم ما را میپاید. ما از هدف‌های اساسی و مهمی آنهاییم. بنابراین باید زود عمل و ضربه‌زن باشیم. بوریوی 16 میل دارد و عین راکت‌ها را استفاده می‌کند که اورگان دارد. موشک‌های معیاری اورگان تا 35 کیلومتر ضربه می‌زنند. اما آن همچنین می‌تواند موشک‌های نوی اوکراینی را تا به 65 کیلومتر رساند. تسلیحات دورزن مثل بوریوی به اوکراین کمک کرده است که نیروهای روسیه را به عقب نشینی مجبور نماید. و حالا سر میزنیم به یک دهه در ناحیه خوالین که از دو قسمت عبارت است. یک قسمت نسبتاً آباد و موافق برای زندگی ساکنان، اما در قسمت دیگری ده شرایط سخت فرق می کند. مردم آب و راه ندارند و سیمچوب ها را خودشان ساختند. در صحبت و حسابات های مقامات ناحیه قسمت ناآباد این شهرک وجود ندارد. محمود جان رحمتزاده به این دهه رفت و گزارش او را همراه می بینیم. از بنیاد دهه توتک در خوالین حدود 10 سال سپری می شود. یک قسم باشندگانش بدون راه و آب زندگی می کنند. برای برق خودشان سیمچوب ها ساخته اند. حالا این شهرک از دو قسمت عبارت است. نیمه آن با کمک صاحبکاران بازسازی شده است. نیمه دیگر را می بایست حکومت محلی می ساخت. در گزارش های رسمی حکومت کار خود را خوب ارزیابی می کنند. این را رئیس ناحیه می گوید. دهه خوب تا امروز خیلی کارا با سامانه شده است. از آن جمله 70 عدد سیمچوبی آهنی و بیتونی، 3 عدد ترانسفورماتور و دهه توتک از بینای حکومت محلی همگی 2 کیلومتر دور است. منظره های آن خلاف حسابات رئیس ناحیه اند.
وقتی در نشست خبری 2 هفته پیش بحث این دیه سر زد، رئیس از پاسخ دادن فرار کرد. تعمیر کرده شده است. این بود در آینده در نقشه گرفتگی باقیمانده کمبودی برطرف می‌کنیم. باشندگان دهه توتک بدون صحبت ویدیویی گفتند آنها بیشتر از خط برق هراس دارند. سیم‌های پست را در هر کوچه آنها دیدن ممکن است. این کودکان هم در تگ این سیم‌ها بازی می‌کنند. هراسی ساکنان هم در آن است که در صورت شکستن سیمچوب یا کنده شدنش سیم به بالای فرزندانشان می‌افتد. محله توتک ناحیه خوالینگ به 2 قسمت جدا می‌شود. در یک قسمت آن صاحبکاران الکی سیمچوب‌های زمانوی آورده نصب کردند. در یک قسمت آن ساکنان از درختان استفاده برده به خانه‌های خود برق آورده اند. در مقامات ناحیه خوالینگ گفتند که آنها تلاش دارند اینفراساختور این محله‌ها را هر چه زودتر بنیاد کنند. این راه منفرش هم با سیمچوب‌های بتونی با کمک صاحبکاران بنیاد شده اند. قسمت دیگری دهه از چنین شرایط محروم است. مقامات هر سال در نشست‌های خبری وعده بازسازی انشاءات این دهه را می‌دهند. ساکنان دهه میگویند که تاکنون مقامات محل به وعدهشان وفا نکرده اند. به گفته آنها سال از سال در دهه توتک خانه‌ها زیاد می‌شوند. حالا در آن تقریباً 500 خانه نو بنیاد شده است. تصویر زندگی ده، منظره از مراسم‌های ملی و چهره‌های پیر و جوان در نمایشگاه در دوشنبه پیشنهاد دوستداران نقاشی گردید. این تصویرها محصول دست یک نقاش تاجیک است که می‌خواهد صنعت مینیاتور را میان نسل جوان در تاجیکستان و خارج از آن تشویق کند. این نمایشگاه 2 هفته ادامه می‌کرده است و حالا همراه با سرویناز روح الله و نگاره فضل‌الدین می‌رویم به تماشای تصویرهای نقاش تاجیک. در استخوان‌های ملی تاجیکستان نمایش مصوره و مینیاتوره‌های نقاش عالم کمالزاده افتتاح یافت. این نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای دیدنی را ده‌ها نفر از هواداران این هنر تماشا کردند. این نقاش تاجیک می‌خواهد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنر نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان می‌خواهیم تماشابینان بینن، هدف کنند و فهمند که این چی هست مینیاتور. چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود. حاضر ما حرکت میکنیم که همین رویه مینیاتور در اینجا پیشروی شود و ما با نظر به دیگر مملکت هایم کمی باشدم که صنعت خودمون رو نشون دهیم. عالم کمالزاده مینیاتورنگاری تاجیکی حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است. میگوید در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. صنعتشناسان میگویند این نقاشی تاجیک توانسته است مکتب کمال‌الدین بهزاد را دوباره زنده کند. بسیار هنری دشوار است. بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر رو طلب میکند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو، چون که وای هر یک میلیمتری همین مینیاتور جای خود رو دارد. انامین پیروی رو چی عالم جان کمالزاده توانست اجرا کند. مینیاتورهای عالم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکان از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری این 2 مراسم‌های ملی به کار او کمک می‌کنند. این نقاش و مینیاتورنگار تاجیک مصوره‌های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است، می‌خواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند. نورعلی امامعلی ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو میان جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشکار ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. نخستین مدال طلا را سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود. با این مطلب به پایان برنامه میرسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیو آزادی، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید.